आसुन ताहले वर्तमान आम प्रभुंकर वाक्य मध्य को जीवा। आज आम एफिसिया प्रथम पर्वर 5 और 6 पद 2 को अध्ययन करने निमंते जीवा। एथिपूर्व आम एफिसिया प्रथम पर्वर 3 पदरू 4 पद मध्य देखिथिलु जे ईश्वर जे कि मंडलीर योजना कले और एनिमंते आम जपरी साक्षात पवित्र और अनिंदनीय हो एथिपाई से जगतर पतन पूर्वे तांकठारे आम्मान को मनोनीत कले, अर्थात से ख्रीष्टठारे आम्मान को मनोनीत करी आम्मान को समस्त आत्मिक आशीर्वाद द्वारा स्वर्ग में आशीर्वाद करियछन्ति। किंतु से एही मनोनयन बा निर्वाचन आपण स्वच्छंद इच्छा अनुसार आम्मान को अर्थात उद्धार प्राप्त विश्वासी मानू प्रेम रे पूर्वर निरूपण कले। आज आम ताहा ही यही अंश अध्ययन करी आलोचना करने निमंते जीवा। देखंतु एफिसियो प्रथम पर्वर 5 पदरे लेखा अछि, पुणी से आम्मान को यीशुख्रीष्टଙ୍କ द्वारा आपणा निमंते पुत्र करने को आपण स्वच्छंद इच्छा अनुसार आम्भमान को प्रेम रे पूर्वरु निरूपण कले। देखंतु ईश्वरंकर एही पूर्व निरूपित मनोनयन ईश्वरंक वाक्य मध्यरे एक चमत्कार शब्द आउ एही विभागटी मध्य अति महत्वपूर्ण विभाग। यह किछि विषय जो विषय नहीं आम विशेष किछि शुणा पाऊना। आम सदाबले सांत्वनाजनक वाक्य विषय नहीं आलोचना करूँ, मात्र एठारे आम जहाँ लक्ष्य करने को पारुछु ताहा होछि एक शक्तियुक्त औषध। केतक लोक औषध सेवन करने को इच्छा करते ना, किंतु आपण जदि औषध सेवन करेंगे यह आपण को सुस्थता देव। तेणुक आम मैंने यही जो दुर्दिन में बसवास करुछु यही समय आत्मिक जीवन में सुस्थ सबल रहा हेले आमे सेहीपरि शक्तिशाली औषध आवश्यक करूँ। आमे माने जानि रखिबा आवश्यक जे आज आमे ईश्वर निमंते ठिया हेबापी आमे माने ताहांकठारे मनोनीत होइछु। यह आपणक जीवन में एक भिन्न जगतर सृष्टि करिवो। आमे माने एही एफिसियो पत्र रे एक गुरुत्वपूर्ण विषय को आलोचना करने निमंते जाउछु। आमे माने सेही अनंत अतीतर अछु जेतेबेले ईश्वर मंडलीर योजना कले। तेबे मु सेठारे सेही समय रे ए विषय ने ईश्वर को कौनसी मतामत देवा निमंते नथिली। केबा मु एहा को किपरि करबा को चाहुतली से विषय कहबा निमंते नथिली, किंतु से किपरि एहा कले ताहा से मते कहउछंती। संक्षेप रे कहबा को गले ईश्वर आपण को ओ मते कहउछंती तुमे माने एहा को ग्रहण कर बा अग्राह्य कर। एही प्रकार मु यह साधन करियछि। होई पारे तुम माने यह को पसंद करि न पार, मात्र एहीपरि भाबे मु साधन कली आ मु हेउछि जणे जे कि एही विश्व को परिचालित करूछि। आपण देखंतु ईश्वर एपर्यंत कौनसी राजनैतिक दल को एही क्षमता हस्तांतर करि नाहंती केबा कौनसी व्यक्ति विशेष को हस्तांतर करि नाहंती। सेति निमंते प्रभुଙ୍କ नामर धन्यवाद हेउ। मात्र से निज इच्छा अनुजाई ता साधन करियछन्ति। मंडलीर योजना करिबारे से आम्मानक निमंते 3टी विषय साधन करियछन्ति। प्रथमतः आम्भे माने देखियछु जे से आम्मान को मनोनीत करियछन्ति। जो विषय को ग्रहण करिबा आम्मानक निमंते अति कष्टकर होई जाय। द्वितीय पिता ईश्वर आम्मान को सेही पुत्रत्वर स्थान निमंते पूर्वरु निर्धारण करियछन्ति बा निरूपण करियछन्ति। तृतीय पिता ईश्वर आम्मान को सेही प्रियतम प्रभु यीशुଙ୍କ ठारे ग्रहण करियछन्ति। एठारे मु पुनर्बार ईश्वरଙ୍କ पूर्व निरूपित योजना अनुजाई ताहांकर मनोनयन उपरे गुरुत्व देवाकू चाहे। कारण एठारे अनेकଙ୍କ मनरे प्रश्न आसीपारे जे जो माने विनाश प्राप्त से माने बोधवे ईश्वरଙ୍କ पूर्व निरूपित योजना अनुजाई विनाश प्राप्त, किंतु प्रकृति विषयटी ता नुहे। कारण ईश्वर ताहांकर लोकमानकू विनाश करबा निमंते चाहंती नाही, मात्र मनुष्य निजे निज निमंते विनाशर पथ को पसंद करी निज उपरकू विनाश आणे। तेणुक एठारे मु पुनर्बार ए विषय उपर गुरुत्व देवाकू चाहे जे मनुष्य माने मनोनीत होई नथिबारु जे विनाश प्राप्त हुअंती ताहा नुहे, मात्र सेमाने विनाश प्राप्त हुअंती जेहेतु सेमाने पापी और सही प्रकारे सेमाने विनाशर पथरे गमन करती और विनाशर पथ को पसंद करती। ईश्वरଙ୍କର मनोनयन हेतु मनुष्यर स्वाधीन इच्छा कौनसी प्रकार क्षुण्ण हुए नाही। विनाश प्राप्त लोक निजे सही विनाशर पथ को पसंद करी विनाश प्राप्त हुए, मात्र से ईश्वरଙ୍କ निकट को फेरी आसवा निमंते इच्छा करे नाही। कारण ईश्वर मनुष्य को स्वाधीनता देइछंती और से तार स्वाधीन इच्छा उपरे हस्तक्षेप करने को चाहती नाही। किंतु से ताहांकर पूर्व निरूपित योजना अनुजाई कौनसी मनुष्य को विनाश प्राप्त हेबा निमंते मनोनीत करि नाहांती, मात्र विनाश प्राप्त मनुष्य निजे से विनाशर पथ को पसंद करे। अगस्टिन
ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ କିପରି ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ? ଓ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏହି ଜଗତ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହୋଇପାରିବ? ତେଣୁକରି ପାଉଲ ଅତି ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ତେବେ ଆମମାନେ କ'ଣ କହିବା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ କି ଅନ୍ୟାୟ ଅଛି? ତାହା କେବେ ହିଁ ନ ହେଉ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହିପରି ମନୋଭାବ ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯଦି ସେପରି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ କେହି ହେଲେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମକାରୀ ଈଶ୍ୱର। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିନାଶ୍ୟ ପାପୀ। ଆଇ ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ, ଆଉ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ କୌଣସି ପାତର ଅନ୍ତର ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ନିଜର ଧର୍ମକର୍ମ ହେତୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଓ ମୁଁ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇନାହୁଁ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇନାହୁଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ବିନାଶ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେହି ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରିବା, ତାହେଲେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଯଦି ନ ଫେରିବା, ତାହେଲେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି କାରଣ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କହିଥିଲେ। ମୂଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଥାଇପାରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ମୂଷା। ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ କଢ଼ାଇ ଆଣୁଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେଠାରେ ନେତା ଭାବରେ ଅଛି। ମୋ ସହିତ ମିଶିବାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ମୂଷା ସେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ହେଲେ କରିନଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱର ଯେ କି କହିଥିଲେ, ଯାହା ଉପରେ ଆମ୍ଭର ଦୟା ଅଛି ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଦୟା କରିବା, ଆଉ ଯାହା ଉପରେ ଆମ୍ଭର କୃପା ଅଛି ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ କୃପା କରିବା। ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ମୂଷା ଥିଲେ ସେଥିହେତୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେଥିହେତୁ ଯାହାକି ରୋମିଓ 9:16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରେ କିମ୍ବା ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହାଠାରୁ ଏହା ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଦିନେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ହେତୁ ନୁହେଁ ବା ଉତ୍ତମତା ହେତୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ଆମେମାନେ ନଷ୍ଟକଳ୍ପ ପାପୀ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିନାହୁଁ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହୁଁ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ନଷ୍ଟକଳ୍ପ ପାପୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ପାପ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିବା। ସେ ଏହିପରି ଭାବେ ଯୋଜନା କରିଅଛନ୍ତି ଯେପରି ଦିନେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆଣିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯେ କି ଏହା ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ମନୋନୟନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ତାହାର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ମନୋନୟନ କେବଳ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ଏହି ମନୋନୟନରେ ସେ ତାହାଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ନେଇ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି।
ମନୁଷ୍ୟର ଶେଷ ପରିଣତି କ'ଣ ତାହା ସେ ଆଦ୍ୟରୁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ତାହାଙ୍କର ମନୋନୟନରେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଜି ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେହି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଏଫେସୀୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 5 ପଦରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଅଛୁ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାଧନ କଲେ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ମନୋନୟନ ସହିତ ପ୍ରେମକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା, କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ମନୋନୟନ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବିନାଶପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ ବା ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିଅଛି। ଏହା ଏ ପ୍ରକାର ଯେପରି ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଡାକ୍ତର ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ସେ ସେହି ଔଷଧକୁ ସେବନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ମାତ୍ର ରୋଗୀଟି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନାଇ କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଓ ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ସେହି ରୋଗୀ ନିମନ୍ତେ ସୁସ୍ଥତାର ଉପାୟ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ସେହି ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିବାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିନାଶ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଓ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ତାହା ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ମନୋନୟନ କେବଳ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ 100ଟି ମେଣ୍ଢାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେ ସେହି 100ଟି ମେଣ୍ଢାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରୋମିଓ 8 ପର୍ବର 28 ଓ 29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅନୁରୂପ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ସେ ଅନେକ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଜ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଏକ କ୍ଲାନ୍ତ ହୃଦୟ ପ୍ରତି ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରାମଦାୟକ ତକିଆ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅନୁରୂପ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛୁ। ରୋମିଓ ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଏହା କିପରି ସାଧିତ ହୋଇଅଛି। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବର 30 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲେ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ତାହାଙ୍କର ମହତ୍ ଅଭିମତ ଅନୁଯାୟୀ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଛଳରେ କହନ୍ତି, ଯାହାର କି 100ଟି ମେଣ୍ଢା ଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହଜିଗଲା। ମାତ୍ର ସେ ସେହି ମେଣ୍ଢାଟିକୁ ଖୋଜି ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନରେ ତାହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଶେଷରେ ତାହାକୁ ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ କାନ୍ଧେଇ ଘରକୁ ଘେନି ଆସିଲା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାପରେ ହଜିଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଆମର ପରିତ୍ରାଣକୁ ହରାଇ ବସୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାହାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯିଶାୟ 53 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ବିପଦଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗମନ କରିନଥାଉ, ମାତ୍ର ବିଶେଷତଃ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ମନ ଦେଇଥାଉ। ଜଗତର ଜାଗତିକତା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥାଉ। ତେଣୁ ସେହି ମେଷପାଳକ କ'ଣ କରନ୍ତି?
ସେ ସେହି ହଜିଯାଇଥିବା ମେଷଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ତାହାଙ୍କର ଖୁଆଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଏପରି ଜଣେ ମେଷପାଳକ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ତାହାଙ୍କର ମେଷମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ମେଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ପାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେ କି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ମେଷମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ 10 ପର୍ବର 27 ଓ 28 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୋ ମେଷ ସବୁ ମୋହର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ଓ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଆଉ ସେମାନେ ମୋହର ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଏ, ଆଉ ସେମାନେ କଦାପି କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ପୁଣି କେହି ମୋ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ମନୋନୟନ। ସେ ତାହାଙ୍କର ମେଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦିବା ତହିଁରୁ ଗୋଟିଏ ହଜିଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୋଜି ବାହାର କରି ତାହାଙ୍କର ଖୁଆଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ର କରିବାକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟକୁ ଆଣନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପୁତ୍ରତ୍ୱର ବିଷୟ ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ଆମେ ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିସାରିଛୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ଓ ମନ ଧାରଣ କରିବାର ବିଷୟକୁ ବା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ନୂତନୀକୃତ ହେବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଓ ବିଶେଷ ସୁବିଧାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଏକ ଶିଶୁ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। ମାତ୍ର ଏଥିସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନତ୍ୱର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଏଫିସିୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏହା ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଗୌରବର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ସାଧିତ ହୋଇଅଛି ଓ ଏହା ତାହାଙ୍କର ମହିମା ତଥା ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ତଥା ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରିୟତମ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଆମେ ଯୋହନ 17 ପର୍ବର 23 ଓ 24 ପଦରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପିତା, ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ, ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଏ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେଠାରେ ମୋହର ସହିତ ରହିବେ, ଓ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ମହିମା ଦେଇଅଛ, ମୋର ସେହି ମହିମା ସେମାନେ ଯେପରି ଦେଖିବେ, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଦେଖନ୍ତି ଓ ସେ ଯେପରି ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଚମତ୍କାର ବିଷୟ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଭିତ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ମୁଁ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନେଇ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, କେବଳ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଆଉ ତୁମେ ମୋଠାରେ, ଯେପରି ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଏକ ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରି ଜଗତ ବୁଝିବ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲ, ପୁଣି ମୋତେ ଯେ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରେମ କଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରେମ କଲ। ଯାହାକି ଯୋହନ 17 ପର୍ବ 23 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଓ ମୋହର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରଚୁର, ଯାହାକି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଦେଖନ୍ତି
ଓ ସେ ଯେପରି ନିଜର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେହିପରି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଆମେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଥମତଃ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପୁତ୍ରୋତ୍ତର ସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତୃତୀୟତଃ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ହିଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଓ ସେ ହିଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଫେସୀୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଈଶ୍ୱର ଯେ କି ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଜନା କଲେ ଓ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କଲେ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଏଫେସୀୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଏହି ସମସ୍ତର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମମାନେ ଅନୁତାପର ହୃଦୟ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ, ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମା ମାଗି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାହାଙ୍କ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।